जय महादेव छोकराओ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। छेल्ले आपणे SO2 वायुનું ઉત્પાદન, એના ગુણધર્મોનો અભ્યાસ કર્યો અને આજે દોસ્તો આપણે 14મા લેક્ચરમાં સલ્ફ્યુરિક એસિડની બનાવટ, એના ગુણધર્મો અને ઉપયોગોનો અભ્યાસ કરીશું। દોસ્તો પરીક્ષા માટે બહુ જ અગત્યનો પ્રશ્ન છે। જે રીતે નાઇટ્રિક એસિડ હતો, જે રીતે નાઇટ્રિક એસિડ અગત્યનો પ્રશ્ન હતો, એ રીતે સલ્ફ્યુરિક એસિડ પણ પરીક્ષા માટે અગત્યનો પ્રશ્ન છે। તો જોઈએ દોસ્તો સલ્ફ્યુરિક એસિડની બનાવટ, ગુણધર્મો અને ઉપયોગો કઈ પદ્ધતિ દ્વારા બનાવવામાં આવે છે। દોસ્તો તો સંપર્ક પ્રક્રમ અથવા સંપર્ક વિધિ દ્વારા સલ્ફ્યુરિક એસિડ બનાવવામાં આવે છે। संपर्क विधि में दोस्तों 3 तबक्का है। पहलो तबक्को सल्फर अथवा सल्फाइड युक्त जो अयस्को है, सल्फर अथवा सल्फाइड युक्त जो अयस्को है, काची धातु है, एने बारी दिए त्यारे SO2 उत्पन्न करवामां आवे छे। पहला तबक्का में सल्फर अथवा सल्फाइड अयस्को ने बाळीने SO2 वायु उत्पन्न करवामां आवे छे। बीजा तबक्का में दोस्तों SO2 नु वेनेडियम पेंटोक्साइड उद्दीपकनी हाजरी में ऑक्सीडेशन करवामां आवे त्यारे सल्फर ट्रायोक्साइड बनाववामां आवे छे। V2O5 उद्दीपकनी हाजरी में O2 नी हाजरी में ऑक्सीडेशन करवामां आवे, उद्दीपकीय ऑक्सीडेशन कहेवाय, त्यारे SO2 मांथी SO3 बने छे, सल्फर डायोक्साइड मांथी सल्फर ट्रायोक्साइड बने छे। अने दोस्तों तीजा तबक्कामां सल्फ्यूरिक एसिड में SO2 नुं अवशोषण करवामां आवे त्यारे ओलियम प्राप्त थाय छे अथवा ओलियम बनाववामां आवे छे। तो आ 3 तबक्का छे दोस्तों। पहलो तबक्को सल्फर अथवा सल्फाइड अयस्को ने बाळीने SO2 उत्पन्न करवो। बीजो तबक्को V2O5 उद्दीपकनी हाजरी में SO2 नु ऑक्सीडेशन करवाथी सल्फर ट्रायोक्साइड बनाववो। अने तीजो तबक्को छे H2SO4 में SO3 नु अवशोषण करता ओलियम बने छे, H2H2O7। जोई लो दोस्तों। हवे अहींया आगळ जो पहला तबक्का में जो SO2 वायु उत्पन्न थयो छे दोस्तों, पहला तबक्का में, कारण के अयस्क मांथी बनावेलो छे, काची धातु मांथी। तो SO2 वायु में दूरना रजकणो हशे, आर्सेनिक संयोजनोनी केटलीक अशुद्धिओ हशे। तो आ SO2 ने शुद्ध करवामां आवे छे। प्रथम तबक्का में उत्पन्न थता SO2 वायु ने दूरना रजकणो दूर करी दीए, आर्सेनिक संयोजनों ने दूर कर दिए, परिणामे शुद्ध SO2 बने छे। हवे आ SO2 नु वेनेडियम पेंटोक्साइड उद्दीपकनी हाजरी में ज्यारे उद्दीपकीय ऑक्सीडेशन करवामां आवे त्यारे सल्फर ट्रायोक्साइड बने छे। दोस्तों यहाँ ध्यानथी जुओ, डेल्टा H नु मूल्य माइनस छे, मुक्त थाय छे। SO2 नु उद्दीपकीय ऑक्सीडेशन उष्माक्षेपक प्रक्रिया है, उष्मा मुक्त थाय छे। कितनी उष्मा मुक्त थई दोस्तों? तो 196.6 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा मुक्त थाय छे। अथवा एम कही शकाय डेल्टा H0 नु मूल्य माइनस 196.6 किलो जूल प्रति मोल। એટલે આ પ્રક્રિયા ઉષ્માક્ષેપક છે दोस्तों। બીજું प्रतिवर्ती प्रक्रिया है दोस्तों। जो SO3 बनशे એટલે તરત SO2 માં એનું રૂપાંતર થશે। હવે આપણે SO3 નું ઉત્પાદન વધારવું છે, SO3 નું ઉત્પાદન વધારવું છે। તો દોસ્તો આપણે શીખીને આવ્યા છે સંતુલનમાં રાસાયણિક પ્રક્રિયાના વેગને અસર કરતા પરિબળો, તાપમાન, દબાણ, ઉદ્દીપક નો ઉપયોગ કરવો પડે। અને અહીંયા આગળ વધુ SO3 મેળવવા માટે नीचू तापमान और ऊंचू दबाण राखवामां आवे छे, एटले के अनुकूल परिस्थिति है। नीचू तापमान और
ઊંચું દબાણ, કારણ કે ઉષ્માક્ષેપક છે, ઉષ્માક્ષેપક હોય તો નીચું તાપમાન અને ઊંચું દબાણ એ વધુ નિપજ મેળવવા માટેની અનુકૂળ પરિસ્થિતિ છે. પણ ઉદ્યોગોમાં આ પ્રકરણમાં દોસ્તો 720 કેલ્વિન તાપમાન અને 2 બાર દબાણ રાખવામાં આવે છે. 720 કેલ્વિન તાપમાન અને 2 બાર દબાણ રાખવામાં આવે છે. ઉદ્દીપકનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. હવે દોસ્તો જોઈ લો તમે, SO3 નું H2SO4 સાંદ્ર H2SO4 માં અવશોષણ કર્યું, પસાર કર્યો સાંદ્ર H2SO4 માંથી, તો ઓલિયમ બન્યું H2S2O7. હવે આ ઓલિયમ H2S2O7 ને પાણી વડે તમે મંદ કરો તો આપણને આપણી સાંદ્રતા મુજબનો સલ્ફ્યુરિક એસિડ મેળવી શકીએ છીએ. અહીંયા આગળ આ પ્રક્રમ સતત ચાલુ રહે, ખર્ચ ઓછો થાય એના માટે 2 તબક્કાઓ એક સાથે કરવામાં આવે છે. બીજો અને ત્રીજો તબક્કો એક સાથે કરવામાં આવે છે. દોસ્તો સંપર્ક વિધિ દ્વારા 96 થી 98% શુદ્ધ સલ્ફ્યુરિક એસિડ પ્રાપ્ત થાય છે. 96 થી 98% શુદ્ધ પ્રાપ્ત થાય છે. તો સંપર્ક વિધિ દોસ્તો 3 તબક્કા યાદ રાખવાના છે. પ્રથમ તબક્કો સલ્ફર અથવા સલ્ફાઇડ અયસ્કોને બાળીને SO2 ઉત્પન્ન કરવું. SO2 નું વેનેડિયમ પેન્ટોક્સાઇડમાં ઓક્સિડેશન, વેનેડિયમ પેન્ટોક્સાઇડ ઉદ્દીપકની હાજરીમાં ઓક્સિડેશન કરતા SO3 બને અને SO3 નું અવશોષણ કરવામાં આવે સાંદ્ર સલ્ફ્યુરિક એસિડમાં, ત્યારે ઓલિયમ બને. ઓલિયમનું પાણી વડે મંદન કરીએ ત્યારે આપણી જરૂરિયાતની સાંદ્રતાવાળો સલ્ફ્યુરિક એસિડ પ્રાપ્ત થાય. સંપર્ક વિધિ દ્વારા 96 થી 98% શુદ્ધ H2SO4 પ્રાપ્ત થાય છે. હવે દોસ્તો એના ગુણધર્મો જોઈએ તો રંગવિહીન છે, ઘટ છે, તૈલી પ્રવાહી છે. રંગવિહીન, ઘટ, તૈલી પ્રવાહી છે. વિશિષ્ટ ઘનતા 1.84 છે. દોસ્તો 283 કેલ્વિન તાપમાને ઠરે છે અને 611 કેલ્વિન તાપમાને ઉકળે છે. 283 કેલ્વિન તાપમાને ઠરી જાય છે સલ્ફ્યુરિક એસિડ અને 611 કેલ્વિન તાપમાને ઉકળે છે. હવે દોસ્તો સલ્ફ્યુરિક એસિડ ને જ્યારે તમે પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરતા હો, પાણીમાં ઉમેરતા હો, ત્યારે બહુ વધુ પ્રમાણમાં ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય છે. બહુ પ્રબળ આકર્ષણ છે. સલ્ફ્યુરિક એસિડને પાણી પ્રત્યે પ્રબળ આકર્ષણ છે. પરિણામે ઉષ્માનો વિપુલ જથ્થો ઉત્પન્ન થાય છે. આથી જ્યારે પણ આપણે સાંદ્ર સલ્ફ્યુરિક એસિડને મંદ બનાવવા પાણીમાં ઉમેરતા હોઈએ ત્યારે ખૂબ જ સાવચેતી રાખવી પડે. કારણ કે વિપુલ પ્રમાણમાં દોસ્તો ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય છે. ટેસ્ટું ફાટી જાય, તૂટી જાય, અકસ્માત થવાની સંભાવના છે પ્રયોગશાળામાં. એટલે જ્યારે તમે સલ્ફ્યુરિક એસિડ ઉમેરતા હો ત્યારે સતત પાણીને હલાવતા રહેવાનું અને ધીમે ધીમે સલ્ફ્યુરિક એસિડ ઉમેરતા જવાનું. અહીંયા આગળ સલ્ફ્યુરિક એસિડ જ્યારે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ કરે છે ત્યારે એ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ સલ્ફ્યુરિક એસિડની કેટલીક લાક્ષણિકતાઓ ઉપર આધારિત છે. સલ્ફ્યુરિક એસિડ સાંદ્ર છે, મંદ છે, કોની સાથે પ્રક્રિયા કરવાની, એની બાષ્પશીલતા કેટલી છે, પાણી પ્રત્યે એનું આકર્ષણ કેવું છે. તો જ્યારે સલ્ફ્યુરિક એસિડની રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ કરવી હોય ત્યારે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ કરતાં પહેલાં આપણા મગજમાં એવો ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે સલ્ફ્યુરિક એસિડની લાક્ષણિકતાઓ આ છે. જેમાં પહેલી છે નીચી બાષ્પશીલતા. સલ્ફ્યુરિક એસિડ નીચી બાષ્પશીલતા ધરાવે છે. પ્રબળ એસિડિક લક્ષણ ધરાવે છે, પ્રબળ એસિડ છે. પાણી પ્રત્યે પ્રબળ આકર્ષણ છે, હમણાં હાલ મેં વાત કરી. ઓક્સિડેશન કરતા તરીકેની એની ક્ષમતા જોરદાર છે. હવે દોસ્તો જ્યારે તમે સલ્ફ્યુરિક એસિડને તમે પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરાવો ત્યારે 2 તબક્કામાં આયનીકરણ થાય છે. આપણે શીખીને આવ્યા છીએ એસિડનો વિયોજન અચળાંક કે એ. તો સલ્ફ્યુરિક એસિડનું જ્યારે તમે પાણીમાં ઉમેરવામાં આવે તો પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે ત્યારે 2 તબક્કામાં આયનીકરણ થાય છે. દોસ્તો પહેલા તબક્કામાં
હાઇડ્રોજન સલ્ફેટ બને છે. હાઇડ્રોજન સલ્ફેટ જોઈ લો દોસ્તો, H2SO4, તો આનું આયનીકરણ થાય H પ્લસ HSO4 માઇનસ, આ H પ્લસ H2O સાથે જોડાશે ને H3O પ્લસ બની ગયો HSO4 હાઇડ્રોજન સલ્ફેટ. અને દોસ્તો બીજા તબક્કામાં HSO4 નું ફરીથી આયનીકરણ થશે H પ્લસ SO4 માઇનસ 2 અને સલ્ફેટ બનશે. હવે દોસ્તો જે પહેલો તબક્કો છે હાઇડ્રોજન સલ્ફેટ બનાવવાનો જે પ્રથમ તબક્કો છે એમાં K નું મૂલ્ય ખૂબ ઊંચું છે, 10 કરતાં વધુ છે. જ્યારે બીજા તબક્કામાં હાઇડ્રોજન સલ્ફેટમાંથી સલ્ફેટ બનાવવાના જે બીજા તબક્કામાં K નું મૂલ્ય 1.2 ગુણ્યા 10⁻2 છે. આનો મતલબ શું થાય? જ્યારે સલ્ફ્યુરિક એસિડ જ્યારે ક્ષાર બનાવે ત્યારે બે પ્રકારના ક્ષાર બનાવી શકે દોસ્તો. એક હાઇડ્રોજન સલ્ફેટ ક્ષારો બનાવે, જેમ કે સોડિયમ હાઇડ્રોજન સલ્ફેટ NaHSO4, પોટેશિયમ હાઇડ્રોજન સલ્ફેટ KHSO4, રૂબિડિયમ હાઇડ્રોજન સલ્ફેટ RbHSO4, મેગ્નેશિયમ હાઇડ્રોજન સલ્ફેટ MgHSO4 ટ્વાઇઝ, કારણ કે Mg ની સંયોજકતા +2 છે, HSO4 ની -1 છે. તો એક કયા ક્ષારો બનાવી શકાય? તો હાઇડ્રોજન સલ્ફેટ ક્ષારો બનાવી શકાય. અને બીજા ક્ષારો બનાવી શકાય દોસ્તો સલ્ફેટ ક્ષારો, સોડિયમ સલ્ફેટ Na2SO4, પોટેશિયમ સલ્ફેટ K2SO4, મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ MgSO4, કેલ્શિયમ સલ્ફેટ CaSO4. તો બે પ્રકારના આ પહેલા તબક્કામાં ઉત્પન્ન થતો આયન પણ ક્ષાર બનાવે છે અને બીજા તબક્કામાં ઉત્પન્ન થતો સલ્ફેટ પણ ક્ષાર બનાવે છે. દોસ્તો હવે અહીંયા શું થશે? એની બાષ્પશીલતા નીચી છે, પરિણામે વધુ બાષ્પશીલ એસિડ સંયોજનો આપણે બનાવવા હોય, વધુ બાષ્પશીલ એસિડ સંયોજનો બનાવવા હોય તો વધુ બાષ્પશીલ એસિડ સંયોજનોના ક્ષારમાંથી સલ્ફ્યુરિક એસિડની મદદથી આપણે એ એસિડ સંયોજનો બનાવી શકીએ છીએ. ધ્યાનથી સમજો દોસ્તો, સલ્ફ્યુરિક એસિડની બાષ્પશીલતા નીચી છે, પરિણામે વધુ બાષ્પશીલ એસિડ સંયોજનો તેના ક્ષારોમાંથી સલ્ફ્યુરિક એસિડની મદદથી બનાવવામાં આવે છે. જેમ કે મેં અહીંયા લખ્યું છે MX 2MX પ્લસ H2SO4, તો અહીંયા બની ગયો M2SO4 2HX. તો જોઈ લો દોસ્તો, વધુ બાષ્પશીલ. દાખલા તરીકે 2NaCl H2SO4, તો Na2SO4 અને બની ગયો 2HCl. HCl મેં બનાવ્યો, શેમાંથી બનાવ્યો? HCl તો એના ક્ષારમાંથી બનાવ્યો. અહીંયા આગળ માનો KCl હોય તો K2SO4 બનશે તો HCl જ. હવે દોસ્તો સલ્ફ્યુરિક એસિડનો બીજો ગુણધર્મ છે, પ્રબળ નિર્જરીકરણ કરતા છે. અરે ગમે તેવું સંયોજન હોય એમાંથી પાણી દૂર કરવાની ક્ષમતા સલ્ફ્યુરિક એસિડમાં છે. દોસ્તો કાર્બોહાઈડ્રેટમાંથી પણ પાણીને દૂર કરવાની ક્ષમતા સલ્ફ્યુરિક એસિડ ધરાવે છે. જોઈ લો દોસ્તો, કાર્બોહાઈડ્રેટ C12H22O ગયા સુક્રોઝ સાંદ્ર સલ્ફ્યુરિક એસિડ. તો દોસ્તો જોઈ લો 11H2O દૂર કરે અને કાર્બન પ્રાપ્ત થાય, ચિલેટિંગ કહેવાય પ્રક્રિયાને. હવે સલ્ફ્યુરિક એસિડની વિશેષતા એ છે એ ધાતુ સાથે પણ પ્રક્રિયા કરે છે અને અધાતુ સાથે પણ પ્રક્રિયા કરે છે. સારામાં સારું ઓક્સિડેશન કરતા છે. ધાતુઓ અને અધાતુઓનું ઓક્સિડેશન કરી શકે છે, જેમ કે કોપર સલ્ફેટમાં, સલ્ફરનું SO2માં, કાર્બનનું CO2માં ઓક્સિડેશન કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. દોસ્તોના ઉપયોગો ઘણા બધા ઉપયોગો છે. દોસ્તો રાજા છે, રસાયણનો રાજા છે. કોઈ પણ દેશનો આર્થિક વિકાસ આપણે જ્યારે જોવો હોય ત્યારે એ દેશમાં H2SO4ના ઉત્પાદન અને એના વપરાશને ધ્યાનમાં લઈને એનો વિકાસ ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. ઘણા બધા પરિબળો છે. કોઈ પણ દેશના વિકાસને જોવા માટે ઘણા બધા
ઘણી બધી પદ્ધતિઓ છે. એમાંની એક પદ્ધતિ છે કે કયો દેશ સલ્ફ્યુરિક એસિડનું ઉત્પાદન વધુ કરે છે અને એનો વપરાશ કેટલો છે. જે દેશમાં સલ્ફ્યુરિક એસિડનું ઉત્પાદન વધુ થતું હોય, જે દેશમાં સલ્ફ્યુરિક એસિડનું વપરાશ વધુ થતો હોય, તો દોસ્તો એનો ઔદ્યોગિક વિકાસ દર ઊંચો હશે. એના ઉપયોગો ઘણા બધા દોસ્તો, ખાતરોના ઉત્પાદનમાં, પેટ્રોલિયમના શુદ્ધિકરણમાં, વણરકો, પેઇન્ટ્સ, રંગકોના મધ્યવર્તી સંયોજનો બનાવવા માટે. વર્ણક બનાવવો હોય, પેઇન્ટ્સ બનાવવો હોય, રંગક બનાવવો હોય, તો એનું મધ્યવર્તી સંયોજન તમારે બનાવવું હોય તો સલ્ફ્યુરિક એસિડ જોઈએ. પ્રક્ષાલક ઉદ્યોગમાં, ધાતુકર્મીય અનુપ્રયોગોમાં, સંગ્રાહક કોષમાં તેનો ઉપયોગ થાય છે. અને દોસ્તો પ્રયોગશાળામાં પ્રક્રિયક તરીકે વપરાય છે. તમે જ્યારે તમે પ્રયોગશાળામાં જશો ત્યારે તમારી આગળ એક ટેબલ ઉપર રસાયણો પડ્યા છે, એમાં એક H2SO4 હશે, જેનો ઉપયોગ તમારે વારંવાર કરવો પડે. તો આ છે દોસ્તો સલ્ફ્યુરિક એસિડ. હવે પરીક્ષામાં કેવી રીતે પૂછાય છે? સંપર્ક વિધિ વિશે ટૂંક નોંધ લખો, અથવા સલ્ફ્યુરિક એસિડની બનાવટ સમજાવો, સલ્ફ્યુરિક એસિડના ગુણધર્મો સમજાવો, સલ્ફ્યુરિક એસિડના ઉપયોગો. હવે MCQ કેવી રીતે પૂછાય છે દોસ્તો? તો આ MCQ માટે આ જે પ્રશ્ન છે અહીંયા આગળ બહુ મહત્વનો છે. આ રહ્યો સાંદ્ર સલ્ફ્યુરિક એસિડ, સાંદ્ર સલ્ફ્યુરિક એસિડ, સાંદ્ર સલ્ફ્યુરિક એસિડ, કાર્બોહાઈડ્રેટ H2SO4, કાર્બન પાણીનું નિર્જલીકરણ કરે. તમે જોઈ લો દોસ્તો. રંગકોના મધ્યવર્તી સંયોજનના ઉત્પાદનમાં નીચેનામાંથી કયો પદાર્થ વપરાય છે? તો સલ્ફ્યુરિક એસિડ. વર્ણકોના ઉત્પાદનમાં મધ્યવર્તી સંયોજન બનાવવા માટે કયો પદાર્થ વપરાય છે? તો દોસ્તો સલ્ફ્યુરિક એસિડ. આમ ઘણી બધી રીતે સલ્ફ્યુરિક એસિડ પ્રશ્ન પૂછાય છે, એના વિશે પ્રશ્ન પૂછાય છે. બોર્ડ માટે અગત્યનો છે. આજે ને આજે તૈયાર કરવાનો છે આપણે. જોઈ લો, પછી આગળ વધીએ આપણે.